Okay. Question number 11. A mass M moves in a circular, smooth, horizontal plane with velocity v naught. So this is my horizontal plane. A mass M moving with velocity v naught at radius r naught. Okay, the mass is attached to a string. It is passed through a smooth hole. The mass is attached to a string, which passes through a smooth hole in the plane shown in the figure. The tension in the string is increased gradually, and finally M moves in a circular of radius r by 2. Find the value of the kinetic energy. The mass is attached with a string which passes through a smooth hollow. In the table. Okay. The mass M moving in a circle of smooth horizontal table with velocity v naught at a radius r. Mass is attached to a string which passes through a smooth hole in the plane shown in the figure. इसका क्या मतलब हुआ? Kinetic energy. क्वेश्चन करना क्या चाह रहा है इसमें? তুমি একটু কনজারভেটিভ আর নন কনজারভেটিভ ফোর্সটা বুঝিয়ে দিও না ওয়ার্ক এনার্জি থিওরামের ওই পার্টটা। কনজারভেটিভ নন কনজারভেটিভ কিছুই না। কনজারভেটিভ ফোর্স হচ্ছে যদি তোর ওয়ার্ক ডান মানে ডাজ নট ডিপেন্ড অন পাথ তাহলে কনজারভেটিভ, যদি ডিপেন্ড অন পাথ তাহলে নন কনজারভেটিভ। আর ওয়ার্ক এনার্জি থিওরামের যে অনেক কটা ফর্মুলা ছিল, আরে ওইটাই তো, যেমন আমরা সেদিনকার যে কোশ্চেনটা করলাম এইভাবে করে যাচ্ছে, এটা অনলি ডিপেন্ড অন ইনিশিয়াল এন্ড ফাইনাল পজিশন, সো ইট ডাজ নট ডিপেন্ড অন দ্য পাথ, সো দ্যাট মিন্স দ্য ফোর্স ইজ কনজারভেটিভ ফোর্স। শুধু ফ্রিকশন থাকলে বা ওয়ার্ক এই শুধু ফ্রিকশন কি হবে, নন কনজারভেটিভ ফোর্স। তখন আর এই পাথের উপর ডিপেন্ড করবে না, नेचर ऑफ द पाथ डिपेंड করবে। क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ भाई? इसका कुछ सॉल्यूशन वगैरह है क्या शैरन? यस सर, वो लोग ने ना वो कंजर्विंग एंगुलर मोमेंटम लिया है सर, और फ्रॉम दैट थोड़ा भेजो तो ये क्वेश्चन का कोशिश करते हैं तब तक। इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 50%, ये क्वेश्चन तो मैंने कराया था। इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 50% देन द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक, ये क्वेश्चन तो मैंने कराया है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, ये तो पहले ही कराया था, मल्टीप्लाइड बाय मास डिवाइडेड बाय मास, m square v square by 2m, p square is 2m kinetic energy, so kinetic energy is directly proportional to p square. Kinetic energy final by kinetic energy initial 1.5 p by phi का होल स्क्वायर। 1.5 का स्क्वायर कितना होता है? 2.25। 2.25 15 স্কয়ার তাই হয় তো? हाँ, so
kinetic energy final minus kinetic energy initial by kinetic energy initial into 100%, that is 2.25 kinetic energy minus kinetic energy by kinetic energy into 100, that is 125%. ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास में कराया है। স্যার যদি মোমেন্ট না কাইনেটিক এনার্জির মধ্যে চেঞ্জ দেয়া থাকে আর মোমেন্টামটা বার করতে হয় তাহলে তো রিভার্স করবি। না আমারও সেম কোশ্চেন একটা এমন ডাউট আছে তাই আমি বললাম। क्वेश्चनটা বল। তা আছে দেখো এমন দিয়েছি আমি একটা কোশ্চেন। शैरन उसके बाद कितना नंबर बोला? 15 नंबर। আরে কোন নাম্বার কোশ্চেনটা তুই নাম্বারটা বল না, আমি তাহলে আমার খুঁজতে সুবিধা হবে। 54 number 54। अच्छा, if the kinetic energy of a body is increased by 300%, then the percentage change in movement, right? So kinetic energy increased by 300%. That means 4 kinetic energy by kinetic energy. That means 2. So final is 2 of the initial. তার মানে কত হয়ে যাচ্ছে? 2p initial by initial into 100. That is 100%. आंसर की 100% আছে? मैंने वो सॉल्यूशन पठा दिया है। पठा दिया है? चलो को। अच्छा, ओके, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। लग रहा था कि कंजर्वेशन मोमेंटम से ही होगा। देखो क्या है ना, इनिशियली the particle is moving with the radius r in the circular motion, so no external force apply. As the no external force apply, so we know the momentum is remain conserved. No external torque also apply, so angular momentum is conserved. So angular momentum का formula क्या होता है? mass v naught और radius is r naught. और ये क्या बोल रहा है कि जब इसका रेडियस हाफ हो जाएगा, तो क्योंकि इसको एक छेदा एक होल है, होल से रस्सी को टाना जा रहा है धीरे धीरे, सो बिकॉज ऑफ दैट इट्स रेडियस बिकम चेंज. सो एम वी, सपोज ये वी है, यहाँ पे वी नॉट, पहले शायद वी लिखा था तो वी है, अच्छा वी नॉट लिखा था ना, ओके वी नॉट है, तो एम वी नॉट m is the mass, v naught is the speed, r naught is the position, ये वाला position, and they are perpendicular, so 90 degree equals to m v1, radius is r naught by 2. So mass cancel, r naught cancel, so v1 become double of the v naught. Now the kinetic energy is what? Half m v1 square, so half m 2 v naught का square, so 4m v naught square by 2, that is 2m v naught square. Okay, समझा? देखो इसमें क्या बोल रहा है ना, वही मैं क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था कि एक मास है जो टेबल के ऊपर घूम रहा है with the circular motion, so I can say the angular momentum is remain conserved, और धीरे धीरे इसका रस्सी से उसका रेडियस को छोटा किया जा रहा है. तो obviously if the radius by using radius string, if the radius is decreasing, the speed is increasing to maintain the same momentum, so I can find out the velocity and then I can easily find out the kinetic energy. Clear? Yes sir. Next question 15. A body of mass 4m is lying in the xy plane at rest if suddenly exposed into 3 pieces. Okay, 2 particles of mass m are moved perpendicular to each other. ये सब क्वेश्चन मेरा बहुत पहले का मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है. So if the suddenly exposed
if suddenly explode 3 pieces, 2 pieces of each mass m move perpendicular to each other. Suppose एक का मास है m, दूसरा का मास है m, and moving with the velocity v. Okay, perpendicular to each other. The total kinetic energy generated due to the explosion is. Total kinetic energy explode. अच्छा, कोई बात नहीं. देखो, conservation of momentum ये बोलता है total momentum initial equals to total momentum final. Initially जो ऑब्जेक्ट है रेस्ट में था तो 0. मानो एक का वेलोसिटी है m v i कोऑर्डिनेट ये वाला लिया, दूसरा का है m v j कोऑर्डिनेट ये वाला है, तीसरा का मास है 2m, वेलोसिटी हमें पता नहीं. सो यहां से हम बोल सकता है 2m v3 is mass into velocity root under 1 square plus 1 square root 2 mv. सो मास मैंने कैंसिल कर दिया. सो v3 का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज कितना हो जाएगा, रूट 2 बाई 2 v, दैट इज 1 बाई रूट 2 v, और इसका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा. हालांकि तुम्हें डायरेक्शन वगैरह नहीं पूछा है. नाउ दे आस्क यू द टोटल काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी, एक का मास m है मूविंग विद वेलोसिटी v, दूसरा का भी मास m है मूविंग विद वेलोसिटी v, तीसरा का मास है 2m मूविंग विद वेलोसिटी 1 बाई रूट अंडर 2v का होल स्क्वायर. क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर प्लस ये हो गया m, ये हो गया 1 बाई 2v स्क्वायर, तो हाफ mv स्क्वायर, सॉरी टोटल हो गया 3 by 2 mv square. Is it the answer? Yes, sir. हो गया. ডিরেকশনটা কিভাবে নেবে একটু বলো না আরেকবার. ডিরেকশনটা নেবে এই দুটোর যে রেজাল্টেন্ট ডাইরেকশন হবে তার উল্টো দিকে. আর যদি ভেক্টর নিতে হতো তাহলে ওটার মাইনাস করে দেওয়া হতো. ঠিক আছে. ওকে, আর কিছু বলে না. Yes, sir. इसके बाद है अरे वाह दीक्षिता क्वेश्चन पेपर দিয়েছে. ওমা ছোট লজিক কিট ये লজিক কিট করিয়েছেন বাবা, সবই তো লজিক গেটের কোশ্চেন. বাহ 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 বাহ, কোশ্চেনটা দারুণ এসছে. বাহ, লজিক গেটে তো অনেকগুলো কোশ্চেন আছে. वाह. अच्छा, तुम लोगों का पहले क्वेश्चन करवा देते हैं, फालतू का बोलेगा सोमनाथ सर नहीं कराता है. शैरन का सब हो गया, 1 नंबर 44 नंबर 15 नंबर सब हो गया. এবার আসি সর্বাণী. सौरबानी पहला क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 23. A particle with total energy E is moving in a potential energy region UX. Motion of the particle
A particle with total energy E moving in a potential energy region Ux, motion of the particle is restricted to the region when a particle with total energy E is moving in a potential energy region Ux. The motion of the particle is restricted to the region when moving in a potential energy region. Moving in the potential energy region terminate total energy, potential energy double of the total energy. What is the option? Option A. Correct? Shavani? C option. Huh? C. Less equal কখন হবে? আচ্ছা কাইনেটিক এনার্জি যদি জিরো হয়ে যায়, হ্যাঁ 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 কাইনেটিক এনার্জি জিরো তো হতে পারে। Yes, yes, C is the right answer. See, যদি potential energy নিই, দেখ এখানটা কি হচ্ছে, total energy is the potential energy, or and at the center when the potential energy is zero, then the total energy is converted into kinetic energy, and that is the total energy E also. So equal হতে পারে, বুঝতে পারলি? তুমি এটা কোনটার করছো, স্প্রিং? 23, question number 23. না ডায়াগ্রামটা বলছি, এটা কি স্প্রিং এর? ডায়াগ্রাম তুই যে কোনো কিছু নিতে পারিস, যেমন মনে কর স্প্রিং নিতে পারিস তুই, স্প্রিং এর চেয়েও ভালো হবে ইফ ইউ টেক স্প্রিং নেওয়ার চেয়েও ভালো হবে যদি মনে কর এই তোর গিয়ে কি বলবো তোকে, গ্র্যাভিটেশনাল কাইনেটিক এনার্জি পোটেনশিয়াল এনার্জি নিস, বা নিউক্লিয়ার ইলেকট্রনিক টোটাল পোটেনশিয়াল এনার্জি কাইনেটিক এনার্জি নিস। পোটেনশিয়াল এনার্জি কি হয়? পোটেনশিয়াল এনার্জি যেটা হবে, suppose P is the potential, U is the potential energy, K is the kinetic energy, and E is the total energy. So in case of gravitation, in case of so half U equals to total energy ta hai, atomic structure, total energy is negative half of the kinetic energy, and total energy is the double of the potential energy, na generally এটাই তো হয়, তাই তো? আর এখানে একটা কথা বলেছে যে পার্টিকেলটা এক্স অ্যাক্সিস এর রেসপেক্টে টু এন্ড ফ্রো মোশন হচ্ছে, তাই না? এনার্জি কখন টু পোটেনশিয়াল এনার্জি হয়? আরে বাবা এখানে ভাব যে বলছে পার্টিকেলটা এক্স অ্যাক্সিস এ টু এন্ড ফ্রো মোশন করছে, তাই তো? Yes or no? তো যখন সেন্টারে থাকবে তখন তোর গিয়ে ইউটা যেটা ইকুয়াল হতে পারে না টোটাল এনার্জির, আমার কথা বুঝতে পারলি? তারপর বলো। আরে বাবা এই যে এনার্জির যে ফরম্যাটটা আছে, টোটাল এনার্জিটা ইকুয়ালস টু কাইনেটিক এনার্জি হয়, পোটেনশিয়াল এনার্জি ডাবল হয়, ভ্যালুগুলো নেগেটিভ হয় তো স্যার? পোটেনশিয়াল এনার্জিটা হলো হাফ হয়, মানে E ইকুয়ালস টু টোটাল এনার্জির U বাই 2। না না পোটেনশিয়াল এনার্জি হ্যাঁ 2U হয় স্যার। ইউ তো হলো 2E হয়। ভুল বললাম, ইউ হচ্ছে 2E। হ্যাঁ স্যার এটা হবে, হ্যাঁ। কাইনেটিক এনার্জি ইজ দ্য মাইনাস অফ টোটাল এনার্জি, তাই তো? তো ভ্যালুটা তো নেগেটিভে না, তো নেগেটিভে তার মানে কি হচ্ছে যে টোটাল এনার্জির যে ভ্যালুটা আছে, ঠিক আছে, টোটাল এনার্জির যে ভ্যালু হচ্ছে, ভ্যালুটা পোটেনশিয়াল এনার্জি বেশি হবে না নেগেটিভে? আরে এটা যদি কাইনেটিক এনার্জিটা পজিটিভ হয়।
আরে এটা যদি 10 জুল হয়, এনার্জিটা হচ্ছে 5 জুল। হচ্ছে হচ্ছে হ্যাঁ স্যার। আর যদি আমি এইভাবে ভাবি যে যেহেতু এটার কাইনেটিক এনার্জির সঙ্গে মানে এক্স অ্যাক্সিস এর কোনো রিলেশন, মানে শুধু এক্স অ্যাক্সিস এ মুভ করছে, সো আই ক্যান think in that way. At the origin they can be equalized also, because the particle move in the xy plane, na x axis only, na. কোশ্চেন নাম্বার তারপরে কত 8 বলছিস তো? কিন্তু ওটা থেকে এটা কি করে হলো ওটা বলো। কোনটা থেকে কোনটা কি করে এলো? মানে এটা থেকে এই অপশনটা কি করে হলো? আরে বাবা, টোটাল এনার্জি যেটা আছে সব সময় পোটেনশিয়াল এনার্জির চেয়ে বড়ই হবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আর যদি অ্যাট দা অরিজিন হয় তখন ইকুয়াল হতে পারে না। হ্যাঁ, ঠিক। বুঝতে পারলে আমার কথা? হ্যালো। হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। 8 নম্বর কোশ্চেন দেখ। A bullet of mass তুমি 10 আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, bullet of mass 10 gram moving horizontally with a velocity of 400 meter per second strikes a wooden block of mass 2 kg, which is suspended by a light inextensible string of length 5 meter. As a result, the center of gravity of the block is found to be raised a vertical distance of 10 centimeter. The speed of the bullet after it emerging out the horizontal of the block will be. देखो again conservation of momentum. तो बिफोर कॉलिजन मानो यहाँ पे आके ये कोलाइड कर रहा है, सो मास ऑफ द बुलेट इज 10 ग्राम, velocity is 400 and the distance is 5 meter. That is equals to equals to as the result the gravity of the block is found to rise a high vertical height distance of 10 centimeter of the speed. 10 centimeters. The block is found to raise a vertical distance of 10 centimeters. The speed of the bullet after it emerges out of the horizontal will be. আচ্ছা, কি আমি এইভাবে করে পাবো? উডেনের হাইট বলেনি না, এটা একটা প্রবলেম। দেখা যাক, মাস স্পিড অফ দ্য বুলেট আফটার বলেছে না। ওকে, এখানে দুটো ইকুয়েশন লাগবে। একটা হচ্ছে 10 to the power minus 2 plus 2 into velocity 1 into 5. This is the one equation. আচ্ছা, আমি যদি এটাকে কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম দিয়ে করি, এটা কতটা হাইট যাচ্ছে? কি বলছে?
10 सेंटीमीटर राइज करছি না? ভেলোসিটি 400 বলেছে না? এই কোশ্চেনটা কোনো কাজে লাগবে না। দেখি mass of the bullet 10 to the power minus 2, velocity 400, that is equals to length এখানে দিয়েছে। আমি এটাকে কি করতে পারি বলতে, এভাবে যে এটা আমার বুলেট, কিছু একটা মিস হচ্ছে। মাস ইন্টু ভেলোসিটি ট্যাঙ্কের মধ্যে যখন ঢুকলো তারপরে বেরিয়ে গেল। এটা ছেছে আমার, এটা উঠছে এতক্ষণে। সার্কুলার মোশন সলিউশনটা দেব? হ্যাঁ সলিউশনটা দেব? কি সলিউশনটা দেব? সলিউশন? হ্যাঁ। আচ্ছা দেখ পাঠাতো, আমি তো ফিগারটাই বুঝতে পারছি না যে বুলেটটা বেরিয়ে যাচ্ছে, তার মানে কি ওটাকে একসঙ্গে কম্বাইন করবো কি করবো না, এটাই আমি মেন প্রবলেম হচ্ছে। কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম লেন্থ দিয়েছে, তাহলে কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম করতেই হবে। এবার কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম করে আমি যদি করি তাহলে আমার দাঁড়াচ্ছে এটা 10 to the power minus 2 400 আর লেন্থ হচ্ছে 5। এটাকে আমি এখানে নেব, দুটোর মাস আমি যদি এটাই ধরি 2, ভেলোসিটি ইনটু লেন্থ, এটা এগেইনস্ট গ্র্যাভিটিতে বলছে 2 হাইট উঠছে, তাহলে এইখানে এগেইনস্ট গ্র্যাভিটি 2 উঠছে, তাহলে ওই সময়কার ভেলোসিটি নিয়ে কিছু বলছে না, ম্যাক্সিমাম উঠছে সেই কথাটা কি বলেছে? কোশ্চেনটা একটু কিরকম কিরকম। As a result, the center of gravity of the bullet found the vertical distance at a centimeter. আমি যদি এটাকে ধরি তাহলে এখান থেকে আমি এটাকেও ধরতে পারি হাফ mv1 স্কোয়ার, আর এখান থেকে mgh, তাহলে v1 আসছে √2gh, তাহলে 2 into 10 into 0.1 আমি যদি ধরি তাহলে আসছে √2, তাহলে এটার ভেলোসিটি হচ্ছে √2। তাহলে ওইটার আবার কিভাবে নেব, বুলেটটার কি নেব দেখি, কোশ্চেনটা দেখি তো কিভাবে দিয়েছে, দুটোকে কনফিউজড হয়ে গেলাম আমি। তো বুলেটটা বেরিয়ে যাচ্ছে না বলছে, বিফোর কলিশন বুঝলাম, বিফোর আর আফটার কলিশনটাকে কম্পেয়ার করেছে। না না সেটা তো আমিও করছি, আমার কথা ছিল না। কোশ্চেন গুলো না মেডিকেলের কোশ্চেন তো, এরা অনেক সময় এমনি এমনি দিয়ে দেয়। দেখছিস
কোশ্চেনটাতে হাইটের কোনো কিছু দেয়নি, হাইটের কি কাজ করেছে এখানে? তো এই তো 10 সেন্টিমিটার রাইজটা দিয়েছে যে। আরে 10 সেন্টিমিটার 5 মিটার লম্বাটা কি করতে দিছে? কনফিউজ করেছেন। হ্যাঁ জানি তো মেডিকেলের কোশ্চেন না, এই জন্য এরা কনজারভেশন মোমেন্টাম নিলই না। নিয়েছে তো মোমেন্টাম কনজারভেশন, বিফোর এন্ড আফটার কোলিশনটা নিয়েছে, কম্পেয়ার করেছে। ওটা তো কনজারভেশন মোমেন্টাম, অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কনজার্ভ করেনি না। এলটা কি করতে দিয়েছে তাহলে? কনফিউজ করার জন্য দেবে। না না, কনফিউশন কি বলছে, লেন্থ এল 5 মিটার লম্বা, আমি ওখান থেকে তো ওটার একটা ইনিশিয়াল জার্ক পাবোই, সেই জার্কটা আমি বার করতে পারছি না। এই যে আমি তো সেটাই তো চেষ্টা করছি তখন থেকে না। এবার যদি সেটা বার করি তো বুলেটটা তাহলে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে কি করে, এটাই প্রবলেম হচ্ছে কোশ্চেনটাতে। কাইনেটিক এনার্জি হাফ mv স্কোয়ার, এইটা তো আমি বার করেছি √2, সেটা না, সেটা আমি বার করলাম ব্লকটা using the momentum conservation principle 0.01400। আমি বললাম না এরকম কিছু একটা করতেছে, ওই আমি বললাম কনজারভেশন মোমেন্টাম খালি করছে। আমার এই জায়গাটাতেই একটু ডাউট হচ্ছে বারবার যে এইটা এরা কি করতে দিল, তাহলে लेंथটা কি করতে দিল? लेंथ যখনই দেবে তখনই সবার ফার্স্টে মানুষ, जब भी इसमें लेंथ देगा ना, देखो मैंने सब रिजल्ट निकाला है लेकिन प्रॉब्लम यही है ये 5 मीटर लेंथ क्या करने दिया है यहाँ पे। और हालांकि देखो जब भी ये दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गिवन ना, सबसे पहले इंसान कंजर्वेशन मोमेंटम सोचेगा, और जहां कंजर्वेशन मोमेंटम सोचेगा एंगुलर मोमेंटम, तो वहां पे ये अलग हो जा रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसीलिए मैंने इसको अलग अलग करके निकाला। देखो पहले तुमने वेलोसिटी निकाला, बिना इतना कुछ ना सोच के ऐसे नॉर्मल तुम इसको कर सकते हो, दैट इज द मेन थिंग। हमको समझ में आया ये क्या किया है, गोजा मिल मारा है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है पूरा क्वेश्चन समझाते हैं शुरू से। रुको, क्वेश्चन में ये बोला है कि एक प्लैंक है, इसका मास है 2 kg, ये एब दे दिया है, हाइट इज 5 मीटर फ्रॉम द सेंटर, इसका कोई काम नहीं है। क्यों काम नहीं है? एक बुलेट है, इसका मास है 10 ग्राम, दैट मीन्स 10⁻⁻² kg, मूविंग विद वेलोसिटी 400। ये आया, इसके साथ धक्का खाया, धक्का खाने के साथ साथ ये बाहर निकल गया बाहर। तो ये जो है ये आफ्टर धक्का खाया, ये बुलेट के साथ था कि नहीं था कुछ नहीं बोला है। चलो हम लोगों ने मान लेता है कि ये आया, बुलेट के साथ टच किया, सीधा निकल गया और प्लैंक ऐसे मूव किया, कितना 10 हाइट 10 सेंटीमीटर। इससे हमें इस प्लैंक का वेलोसिटी मिल जाएगा, और लेट द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज v2। तो इस हिसाब से हम पहले बोल सकते हैं कि मुझे इस प्लैंक का ये जो हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर वाला, इससे हम हाफ मास ऑफ द प्लैंक, velocity of the plank, mass of the plank, gravitation into 10 centimeter. So v is √2 meter per second square आया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेशन मोमेंटम ये वाला, that is 10⁻⁻² into 400, that is इस प्लैंक का मास मिल गया है, मास मुझे मालूम है, वेलोसिटी है √2 प्लस मास ऑफ द बुलेट है 10⁻⁻² एंड वेलोसिटी हमें चाहिए। तो ये कितना आएगा 10⁻⁻² v2, दैट इज ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा -2√2, 4 - 2 इंटू 1.41, 4 - 2.28 कितना होगा ये? (1.72). So velocity is 1.72
into 100 that is 172 मीटर पर सेकंड। लेकिन बोला ना कि इसमें एक ही मुझे क्वेश्चन में डाउट है, कितना है, इतना है ना 117 कैसे आ रहा है? 2√2 का वैल्यू कितना होता है? √2 का वैल्यू 1.41 होता है ना। ओह 1.15 क्यों लिखा है? 1.41 ना, तो ये कितना हो जाएगा? 2.82 कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2.82 1.18 1.18 so 118 मीटर। लेकिन इसमें एक ही मुझे डाउट है, बस एक ही डाउट है कि ये जो लेंथ दिया ना ये नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये लेंथ अगर दे रहा है ना तो ज्यादातर क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन चला जाता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन। पर एंगुलर मोमेंटम में एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे वेलोसिटी दे दिया है तो एंगुलर मोमेंटम लेके हम क्या करेंगे? हम अगर ऐसे करके सोचा, आई डोंट नो, मे बी यू डोंट गेट द आंसर, कि 10 टू द पावर, मैंने क्या सोचा था 400 into 5 है ना, इक्वल्स टू, देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण इसका तुम्हें वेलोसिटी मिल गया था, ये सब नो, ये सब नो। কনজারভেশন অফ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামটা কি করে অ্যাপ্লাই করতে হয়? ये L1 equals to L2 नो टॉर्क अप्लाई, m omega 1 is equals to L1 equals to L2 करना। देखना, देखो यहाँ पे क्या है, इसका हम यहाँ पे लेंथ हमें पता है 5, मास इसका पता है 2, mv/l ना, सो मास पता है, वेलोसिटी पता है √2 और लेंथ पता है 5, प्लस इस बुलेट का मुझे मास पता है, वेलोसिटी नहीं पता एंड लेंथ है 5। देखो तो दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, सेम आएगा, हाँ रे आ जाएगा, तो आ जाएगा, आ जाएगा। देखो 5 5 5 काट दो, आ गया, आ गया 5 5 5, यही मैं कोशिश करना तब से। ठीक है, ठीक है, सेम सेम ही आंसर आएगा। কনজারভেশন অফ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম তো নেক্সট চ্যাপ্টারে আছে না, মানে রোটেশনে। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन, two particle A and B move with constant velocity v1 and v2 at the initial moment. Their position vectors are r1 and r2 respectively. The condition of the particle A and B for their collision is, कहाँ से सब क्वेश्चन मिलता है? 14 नीटेर क्वेश्चन है। Two particle A and B move with constant velocity v1 and v2. अच्छा, two particle with velocity v1 v2 at the initial moment, their position vectors are r1 and r2. The condition of the particle A and B of their collision is, the condition of the particle, इसका दो ऑप्शन क्यों है? আর দুটো পরের পেজে, পরের পেজের অপশন কোই নেই, এই দুটোর মধ্যে অপশন आंसर কি? হ্যাঁ স্যার সি, তুই তো অপশনই দিস না, আমি না দেখলে বুঝবো কি করে? আমি তো জানি তুমি আনসারটা বের করে অপশন মিলাবে, তার জন্য। না আমি তো বুঝতেই পারছি না এটাকে রিলেট কি করে করব।
condition of the particle A and B for their collision. C option কি আছে শুনি? কখনো কখনো অপশন দেখলেও মাথা কাজ করে, শুনি কি আছে বল। বল না, আমি লিখছি, বল। R1 vector minus R2 vector R1 vector minus R2 vector by এটার magnitude is equals to V2 vector minus V1 vector by এটার magnitude. এটা the condition of the particle A and B for their collision is, collision के लिए यही होता है V1 is collision vector का साथ mass का क्या रिलेशन है? বলেছিলে এই চ্যাপ্টারটার কোশ্চেন গুলো তো ইজি হবে, এগুলো তো বেশি কঠিন দেখছি। না না, এ তো এক আধখানা কোশ্চেন এরকম থাকে, সব কোশ্চেন ধরেই থাকে। Two particles A and B move with constant velocity at the initial moment their position vectors are respectively. So V1 that is equals to dr1 by dt. So dr1 that is V1 dt. And এটা কিভাবে কোরিলেট করছে না? ইম্পালসের ফর্মুলা V2 minus V1 by V1 minus V2. अंतर में V2 minus V1 की लिखছি पर V2 minus V1 U1 minus U2. তাহলে V2 minus V1 is equals to U1 minus U2. এবার V1 minus V2 কে আমি U1 U2 এর কোনো রিলেশনই নেই। এটা কি কিছু আছে, করেছে কি, কিভাবে করেছে? না, এটার কোনো সলিউশন দেয়নি। ভাবছি যে কি এটা করলো। মানে কলিশনের সময় তো কোনো ম্যাচই করছে না। আফটার কলিশনের কেন কিছুই বলেনি, ইলাস্টিক কি ইনইলাস্টিক কিছুই বলেনি। কোশ্চেনটা কিসে জিজ্ঞেস করেছে এই কোশ্চেনটা? সবকটাই নিটেরই কোশ্চেন, নিট 2015। বাবা, পরের কোশ্চেনটা দেখি। Two spheres A and B of mass m1 and m2, two spheres A and B mass m1 m2 respectively collide. Two spheres A and B of mass m1 and m2 respectively collide at A is at rest. A is at rest initially and B moving with velocity v. ঠিক আছে, with velocity v along the x-axis. After collision, the velocity of P is v by 2
in a direction perpendicular to the original direction. अच्छा, तार माने motion in 2 dimension. The mass of A after collision in the direction. Mass of A বলার কি মানে হচ্ছে moves after collision in the direction. এটা করা যেতে পারে, দেখি। মনে কর এটা হচ্ছে B, mass m2 moving with velocity v. এটা হচ্ছে B, এটা হচ্ছে A, mass হচ্ছে m1 at rest. After collision, B has a velocity v/2 in a direction perpendicular to the original direction. After collision, B যে আছে মানে m2 এদিকে যাচ্ছে with the velocity v/2. ঠিক আছে? So the question is the mass of a moving after collision in what direction? Yes. স্যার আগেরটা স্ক্রিনশট পাঠালাম তোমাকে, দেখো। ঠিক আছে, দাঁড়া দেখছি। That I want to know. Very good, no issue. I can say, suppose I make some angle as I don't know. This is this one. So my conservation of momentum m2v plus 0, that is m1 v1 cos theta, and for the second one 0, that is m2 v/2 90 degree, and this is suppose minus opposite direction minus m1 v1 sin theta. So I can say v1 is m2 v/2 m1 sin theta, and here v1 is m2v by m1. v1 is m2v by m1 cos theta. So I can write this m2v by m1 cos theta. m2 cancel, v cancel, m1 cancel. So what I have, अगर ये इधर जाएगा, so 1/2 equals to tan theta. I'm a genius. Tan inverse 1/2. Is it the answer with the x-axis? Is it the answer? Hello? Yes, sir. C না D? C. ঠিক আছে, বুঝতে পারলি? তা বলো আরেকবার। আবার বলতে হবে না, এটা হচ্ছে একটা পার্টিকেল, এটা হচ্ছে একটা পার্টিকেল, একটা সেম ডাইরেকশনে যাচ্ছে, এটা রেস্টে আছে, এটা এদিকে যাচ্ছে। আফটার কলিশন m2 বলেছে পারপেন্ডিকুলার যাচ্ছে উইথ ভেলোসিটি v2, আর v1 জিজ্ঞেস করেছে কত। তো আমি ধরে নিলাম v1 মনে কর থিটা অ্যাঙ্গেলে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তো এটা যদি থিটা অ্যাঙ্গেলে যায় এদিকে, তাহলে এদিকে যাচ্ছে থিটা অ্যাঙ্গেলে, এদিকে হবে cos থিটা, এদিকে হবে sin থিটা। তো আমি কি করলাম দেখ, তার মানে আমার x অ্যাক্সিস এর মোমেন্টাম কনজার্ভ থাকবে, y অ্যাক্সিস এর মোমেন্টাম কনজার্ভ থাকবে। আমি বলেও ছিলাম যে কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম ইজ খুব সিম্পল কোশ্চেনস দেয় অন দ্য বেসিস অফ দ্য অ্যাক্সিস। সো দিস ইজ বিফোর কলিশন, দিস ইজ আফটার কলিশন x অ্যাক্সিস, y অ্যাক্সিস এর বিফোর কলিশন 0, x অ্যাক্সিস y অ্যাক্সিস এ আফটার কলিশন এটা উপরের দিকে, এটা নিচের দিকে। তো এখান থেকে আমি একটা v1 পেলাম, আর প্রথমের থেকে একটা v1 পেলাম, দুটোকে কোরিলেট করে অ্যাঙ্গেল বার করলাম। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার।
কি সলিউশন পাঠালি? ওই যে আগের কোশ্চেনটার পাঠালি, এটা পজিশন ভেক্টরের ভেলোসিটি নিয়েছিল। হ্যাঁ আলতু ফালতু করে করছে। আমার এই কোশ্চেনটা ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটে ছিলই না আমার বইতে। হ্যাঁ দেখ না, ভেলোসিটি কে রেডিয়াস ভেক্টরের ইউনিট ভেক্টর দিয়ে করেছে তো। আমার এই কোশ্চেনটা হ্যাঁ রিলেটিভ ওরকম এক ভেলোসিটি দুটো কোশ্চেন ছাড়ে দিবি, কিছু কিছু কোশ্চেন সিবিএসসি বোর্ড নিজেও জানে না কি অ্যান্সার। আচ্ছা সব কোশ্চেনই করতে হবে এমন কোনো কথা আছে? আচ্ছা তারপরে এগুলো সব হয়ে গেল। স্যার এই চ্যাপ্টারটা থেকে না বেশি কোশ্চেন আসে, যেন লজ অফ মোশনের থেকেও বেশি আসে। আমি তো তোদেরকে বললাম কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম যে পার্টটা, যেখানে তোর কি কলিশন ইম্পালস এগুলো তো আসে, তোদের তো এগুলো প্রচুর কোশ্চেন করেছিলাম আমি। তোদেরকে আজকে ওয়ার্ক পাওয়ার এনার্জি বললাম, ওয়ার্ক পাওয়ার এনার্জি কোশ্চেনই তোরা জিজ্ঞেস করলি না। ওয়াটার ফল এটাই ওয়ার্ক পাওয়ার এনার্জি। না না, এগুলো তো কনজারভেশন অফ মোমেন্টামের কোশ্চেন। চ্যাপ্টার দেখাবো? আরে সেই চ্যাপ্টার দেখায় আমাকে, তুই কি করবি? একটা কোশ্চেন ওয়ার্ক পাওয়ার এনার্জি আমি করেছি দেখলি, এক দুটো খালি কাইনেটিক এনার্জি জিজ্ঞেস করেছে। ওয়াটার ফলস ফ্রম আ হাইট অফ 60 মিটার, এইটা কনজারভেশন অফ এনার্জি তাও হতে পারে। 60 মিটার, ওয়াটার ফল ফ্রম আ হাইট 60 মিটার এট এ রেট অফ 15 kg per second to operate a turbine. The loss due to frictional forces 10%. 10% loss due to friction. ঠিক আছে, of the energy. How much power is generated by the turbine? তো পাওয়ার জেনারেশনের ফর্মুলা কি? পাওয়ার জেনারেশনের ফর্মুলা হচ্ছে ওয়ার্ক ডান বাই টাইম, that means force into velocity. The water fall from a height 60 meter at a rate of 15 this. এবার এইটাকেই তোকে একটু কারসাজি মারতে হবে। ওয়ার্ক ডান নিয়ে আমি যদি করি ওয়ার্ক ডান বাই টাইম, তাহলে the amount of waterfall dm g dx by dt না, এবার এটাকে একটু দেখতে হবে যে ফোর্সের সঙ্গে কি কি রাখছে। মাস ইনটু অ্যাসিলারেশন, মাস ইজ dm by d, velocity is dx by dt. velocity মানে অ্যাসিলারেশন, তো velocity by time dv by dt। এই কোশ্চেনগুলো ভুলে গেছি, এটা না ফর্মুলা ছিল, এই সব লোকে ভেঙে 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 দেখতে হবে কি কি ছিল জানি এটাতে। ফোর্স, মাস ইন্টু অ্যাসিলারেশন, মাস, ভেলোসিটি তো ডিভি বাই ডিটি। এবার না, দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, ফোর্স ইজ এম ডিভি বাই ডিটি করি আমি, এম ডিভি বাই ডিটি করলাম, তার মানে এখানে হয়ে যাবে ভি ডিএম বাই ডিটি। ইয়েস, ফোর্স ইজ এম ডিভি বাই ডিটি করলাম। এবার এই ভেলোসিটিটাকে আমাকে বার করতে হবে। waterfall from a height of h, তাহলে velocity before hitting the ground root under 2gh, তাহলে 2 into 10 into 60, এটা হলো আমার ফোর্স। এবার ফোর্সটাকে আমি তো power is equals to force into velocity, that is velocity square dm by dt. How much power generated?
তাহলে হয়ে যাচ্ছে 2 into 10 into 0.6 into 15 আর কি বলছে due to frictional force 10% of the energy কি বলছে the losses due to the frictional force 10% তার মানে into 0.9 কত হয়ে যাবে এটা 2 into 10 into 0.6 into 15 into 0.9 162 নাই তো 162 watt but 10% কি থাকছে না the losses due to frictional forces 10% of the energy ও 60 মিটার বলেছে তো সরি 60 মিটার বললে তাহলে 60 হয়ে যাবে তাহলে অ্যামাউন্টটা বাড়াতে কিলোতে আসবে না দাঁড়া টু into 10 into 60 into 15 into 0.9 মাইনাস কেন করছো? মাইনাস করলাম আমি নাকি mgh by time ব্যাপারটা কি এর অ্যানসার কি দিয়েছে রে সি অপশন। না না সেটা আমি বলছি না ইকুয়েশন কি লিখেছে v স্কয়ার বাই dm বাই dt করেছে নাকি অন্য কিছু করেছে পাওয়ারের ফর্মুলা হ্যাঁ পাওয়ারের ফর্মুলা কি লিখেছে রে ফর্মুলাটা লিখেছে দাঁড়াও dm by dt g into h into 90 by 100 করে দিয়েছে। কি 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 অ্যাকচুয়ালি এখানে ইকুয়েশনটা লিখেনি ডাইরেক্ট নিউমেরিক্যালটা পুট করে দিয়েছে আমি পাঠা না একটু পাঠা হ্যাঁ ইজিলি mgh by t বসা দাও না তাহলে ডাইরেক্ট চলে আসবে কত কি করে mgh by t বসা দাও dm by dt ফল রেট হলো 15 kg per second g হলো 10 হাইট হলো 60 dm by dt বুঝতে পারলাম না আবার বল dm by dt হ্যাঁ g into h এটা ডাইরেক্ট হয়ে যাবে কারণ dm by dt দেখো জল পড়ছে 15 kg per second এ হাইট হলো 60 মিটার আর গ্র্যাভিটেশনাল এফেক্ট হলো 10 আর টাইম হলো 1 সেকেন্ড 1 সেকেন্ডে দিলে mgh হয়ে গেল আসবে 8100 নাকি না 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 9000 আসবে তো 9000 থেকে 10% চলে গেলে না 100 কিন্তু আমি যদি এটাকে যদি পাওয়ারের ফর্মুলা ফোর্স ইনটু ভেলোসিটি আর ফোর্সের সঙ্গে ভেলোসিটি রিলেশন হচ্ছে এ ভি ডিএম বাই ডিটি বিফোর হিটিং দ্য গ্রাউন্ড আমি যদি এই ফর্মুলাটা ইউজ করি তো পাওয়ার ইকুয়ালস টু ভি স্কোয়ার ডিএম বাই ডিটি তাই না আমার এটা কেন হবে না আমি তো তাই করছি ভি এর ভ্যালু রুট আন্ডার 2gh তো এইভাবেই করলে আমার ডাইরেক্ট চলে আসছিল 2gh ইনটু ডিএম বাই ডিটি আমি করলে আসবে না কেন তুই এখানে মোশন আন্ডার গ্র্যাভিটি mgh করছিস কিন্তু কাইনেটিক এনার্জির কনজারভেশন তো তাই বলছে না হাফ mv স্কয়ার ইজ mgh তো ডাবল স্পিডে আসবে না 2gh এখানে h টা কেন দিচ্ছে না দাঁড়া পাঠাক দেখো মানে কোনো কারণ তো হবে না আমি h টাকে ধরছি মানে আমি বিফোর হিটিং দ্য গ্রাউন্ড
ওয়াটারটা এই স্পিডে বেরোচ্ছে রেট, কিন্তু যখন ও গ্রাউন্ডে স্ট্রাইক করছে dmgh বাই dt তো হওয়া উচিত না? পোটেনশিয়াল এনার্জি mgh না, আমার তো মনে হয় রং প্রসেস রাইট অ্যান্সার হতে পারে। না, রং প্রসেস রাইট অ্যান্সার না, করেছে ওরা এইভাবেই করে অ্যান্সারটা বার করেছে, কিন্তু এরা ফোর্স ইন্টু ভেলোসিটি দিয়ে ভাবেনি। স্যার হুম, আমার যত মনে হচ্ছে গ্রাউন্ডে পড়ছেই না জলটা, জলটা ডাইরেক্ট টারবাইনের উপর পড়ছে। দেখো তুমি সে কোশ্চেনটা। যেখানেই পড়ুক না, সে যেখানেই পড়ুক না, আমার টারবাইনে যে যাবে, যে সেই ভেলোসিটিতে যাবে, সেটা তো পাওয়ার জেনারেট করার জন্য আমি তো ফোর্স ইন্টু ভেলোসিটিও লিখতে পারি না, হ্যাঁ তাই না? হ্যাঁ একদম। আমার mgh বাই টি, আমার dm কেন আমি নিব? dmgh বাই টি দিয়ে কেন করছে এটাকে? ডাইরেক্ট পোটেনশিয়াল এনার্জি ওইটুকু পার্টিকুলার ইয়ে করে করবে? আর যদি মনে করো এটা দিয়ে সেম অ্যান্সার আসে, এটার এটা তো সেম আসবে না, এখানে ডাবল হয়ে যাচ্ছে, যে যখন আমি ইকুয়েশনটা পুট করছি দেখছি ডাবল হয়ে যাচ্ছে না, 2√gh আসছে না। এটাই স্কয়ার কাইনেটিক এনার্জি, potential energy is kinetic energy. আমি যদি ভেলোসিটি দিয়ে করি আসবে না কেন? ওরা এটা দিয়ে করেছে না? হ্যাঁ স্যার। জানি না, আমি তো দেখিনি, আমি তো এইভাবেই করলাম, আমার চলে আসে। কত এসছে? এই তার মানে এটা যেটা আসবে তার হাফ আসবে, আমি যেটা করেছি তার হাফ আসবে। আমার কত এসছে ভ্যালু? 2 × 10 × 60 × 15, এর হাফ তোদের আসবে। তোমার 16 পয়েন্ট কত জানি আসবে, 16 কত কিলোওয়াট। ওই তো তোদের যেটা এসছে আমার তো ডাবল এসছে। আমার কত এসছে? তার মানে এটা এটা 8.1 কিলোওয়াট অ্যান্সার না? হ্যাঁ আহ, কিন্তু এইভাবে কেন হবে না কেন আমি সেটাই বুঝে পাচ্ছি না, লজিকটা কি? পাওয়ার ইজ ফোর্স ইন্টু ভেলোসিটি, কিছু তো একটা ব্যাপার হচ্ছে, ফোর্স ইন্টু ভেলোসিটি। আর কি কোশ্চেন আছে? আর কি কোনো কোশ্চেন আছে? আমাকে এটা বোঝাও কি? এরা কি তো করে হচ্ছে। এরা তো পাতি নিয়েছে। এরা যেটা নিয়েছে, পাওয়ারের ফর্মুলা হচ্ছে ওয়ার্ক ডান বাই টাইম, তাই তো? ওয়ার্ক ডান মানে পোটেনশিয়াল এনার্জি বাই টাইম, পোটেনশিয়াল এনার্জি ডিএম অ্যামাউন্ট, তো ডিএম জিএইচ বাই ডিটি। তো ডিএম বাই ডিটি দেওয়া আছে, জি আর এইচ। ডিএম বাই ডিটি 15, জি হচ্ছে 10, এইচ হচ্ছে 60। বুঝতে পারলি? আচ্ছা স্যার 2GH থাকবে না ভিটা? না, এটা তো ওইভাবে করে করলে তো ফোর্সের সঙ্গে ওখানে আলাদা রিলেশন হয়ে যাবে, ওরা ওইটা করছে না, ওরা ডাইরেক্ট পোটেনশিয়াল এনার্জি। তাহলে যখন 2 আসছে, একটা 2 আসছে না তো এদের এখানে? ভেলোসিটিটা আসবে কোত্থেকে? হ্যাঁ, ভেলোসিটি দরকারই নেই তো, জিএইচ দিয়ে করে দিয়েছে, হাইট দিয়েছে, লেন্থ দিয়েছে। বুঝতে পারলি? আর ভাল লাগছে না, অনেক বেজে গেল। শোন না, কালকে তোদের একটা কোশ্চেন ছিল না?
প্লিজ লাস্ট কোশ্চেন। কালকে তোদের আমি ওই 9:30 10টার দিকে পড়াবো। হ্যাঁ সকালবেলা? হ্যাঁ ঠিক আছে, 9:30 10টা না, 9টা 9:30 দিকে শুরু করবো। হ্যাঁ ঠিক আছে। Yes, sir. ওকে স্যার। আচ্ছা কালকে আমি নতুন টপিক শুরু করব কিন্তু সেন্টার অফ মাস। হ্যাঁ তো বাকি কোয়েশ্চেনটা করাও। আজকে আর ইচ্ছা করছে না। তো তাহলে পরের দিন করিয়ে দেবে। ঠিক আছে, ট্রাই করিস না, কনজারভেশন অফ এনার্জি দিয়েই হয়ে যাবে। চলে এলো আনসার তো। হ্যাঁ আমার চলে এলো আনসার। কোনটা? এই যে যেটা এলো না 8.1 কিলো জুল, হ্যাঁ আমার চলে এলো। মানে আমি কি করলাম, E is equals to half mv square আর পাওয়ার is equals to d মানে ডিফারেন্সিয়েশন অফ ওই যে এনার্জি। তো এখানে যেহেতু ভেলোসিটিটা কনস্ট্যান্ট, সিম্পল কর না, পোটেনশিয়াল এনার্জি বাই টাইম। আমার এইটাতে চলে এলো, আমার ওটাতে আসেনি। তুই ওই কোশ্চেনটা ট্রাই কর যেটা দিয়েছিস কনজারভেশন। ঠিক আছে, কোনটার কথা বলছো? আরে কনজারভেশন লাস্ট কোশ্চেন আছে ওটা ট্রাই করিস, আমি নাহলে নেক্সট দিন। দ্য হাইট এরটা তো ওয়াটারফলস, হ্যাঁ হ্যাঁ তো চলে এলো তো। আরে ওইটা না, তারপরে আরেকটা কোশ্চেন ছিল না, কোনটা?